Salam alaikum. Dans cette séance vidéo, j'ai essayé de continuer notre cours, le transfert de la matière et le flux de l'énergie dans un écosystème, en passant directement à l'étude quantitative des réseaux trophiques, يعني الدراسة الكمية للشبكات الغذائية. D'abord, dans un écosystème, les chaînes alimentaires permettent le transfert de la matière organique, donc d'énergie d'un niveau trophique à un autre. On parle alors de transfert de la matière et le flux de l'énergie. في حاملة بيئية فإن السلاسل الغذائية تمكن من انتقال المادة والطاقة من مستوى غذائي إلى آخر، ونتحدث عن انتقال المادة وتدفق الطاقة. Donc, comment évaluer le flux dans un écosystème? كيف يمكن تقييم التدفق هذا في حاملة بيئية? On va commencer par la détermination de définition de la production primaire et la production secondaire. Qu'est-ce que ça veut dire la production primaire et qu'est-ce que ça veut dire la production primaire? Donc, devant vous, ce schéma a représenté une relation, la relation trophique, une relation trophique entre les producteurs, qui sont les herbes, et les consommateurs primaires, à savoir les huma al-kainat al-ashiba, les herbivores. D'abord, on va essayer de donner les définitions de ces deux termes-là. La productivité primaire traduit la vitesse à laquelle se forme par unité de temps une quantité donnée de la matière organique à partir de matières minérales et d'un apport d'énergie. Donc, الإنتاجية الأولية فهي السرعة التي يتم بها إنتاج المادة العضوية في مدة زمنية معينة انطلاقا من المادة المعدنية مع استغلال الطاقة. بينما بالنسبة à la productivité secondaire s'applique sur toute biomasse produite par unité de temps des organismes appelés consommateurs. كتمثل المادة أو الكتلة الحية المنتجة في مدة زمنية معينة من طرف المستهلكون. بالنسبة للمثال ديالنا هنايا بالنسبة للبقرة وكذلك اللافقاريات بطبيعة الحال العاشبة. En revenant à notre image, la productivité primaire pour les herbes ou pour les producteurs en général est de 920 grammes par mètre carré par an. هي الوحدة هنا راه أكدوها لنا les masses sont exprimées en grammes de matière sèche par mètre carré par an. Alors que la productivité secondaire entre ces deux consommateurs est de 100,5 grammes. 95 grammes pour la vache, plus 5,5 grammes, ça fait 100,5 grammes par mètre carré par an. Donc, que constatez-vous? On constate d'après ces valeurs-là que la productivité primaire soit bien supérieure à la productivité secondaire. 920 grammes par mètre carré par an est plus supérieure à 100,5 grammes par mètre carré par an. Mais شنو السبب ديال هذا الاختلاف هذا؟ ملي كنلاحظوا بان الانتاجيه الاوليه كتكون كبيره بزاف مقارنه مع الانتاجيه الثانويه، كنلاحظوا بانها كبيره بزاف. اشنو هو السبب في نظركم؟ بطبيعه الحال pour bien comprendre la cause de cette variation là, on va exploiter les données de cette figure. On observe aussi ça que à partir de 920 grammes de la productivité primaire des plantes, 782 grammes est la quantité utilisable par la vache. يعني أن هذه البقرة تستعمل أو تستهلك 782 غرام من هاد 920 غرام ديال الإنتاجية الأولية. دونك هي كتغذى على العشب من 920 يلاه كتستهلك 722 غرام. من هاد 782 غرام ديال الإنتاجية الأولية جزء منها اللي كيتمثل في 95 غرام par mètre carré par an est utilisé pour la production du lait et de viande. كتستعمل من أجل إنتاج الحليب وكذلك اللحم، يعني بناء ديال الجسم ديالها. وواحد الكمية متمثلة et l'autre quantité de 290 grammes par mètre carré par an
et non assimilée يعني لم يتم امتصاصها أي أنها لم تستعمل بتاتا من طرف هذه البقرة وطرحت على شكل فضلات et rejetée sous forme de déchets. Alors le reste à partir de 782 est utilisé dans des fonctions physiologiques, à savoir les fonctions de la respiration, de digestion, etc. ما تبقى منها 782 غرام كتستعمل بطبيعة الحال في النشاط الحيوي للبقرة من التنفس وكذلك من استهلاك المواد الغذائية عن طريق الجهاز الهضمي. Même chose pour les invertébrés herbivores. Elles consomment presque 71 grammes par mètre carré par an, dont 5,5 grammes est utilisé pour la construction de son corps et une quantité de 48,5 grammes par mètre carré par an est non assimilée, ça veut dire inutilisable par ces invertébrés et rejeté sous forme de déchets, alors que le reste est utilisé dans des fonctions de la respiration et la digestion, etc. C'est bien? Donc, on peut expliquer cette variation donc par quoi? Par que toute la productivité ou la production primaire, الإنتاجية أو كل الإنتاجية الأولية mise à la disposition du consommateur n'est pas exploitée. أي أن البقرة لا تقوم باستهلاك كل الكمية الموجودة على مستوى المنتجون. علاش؟ Par exemple, les herbivores abandonnera par exemple les racines et les parties dures et préférera les pousses tendres et qui pourtant contiennent de l'énergie. أن الكائنات العاشبة كتحاول أنها تجنب الجذور وكتجنب العناصر الصلبة وتفضل أن تستهلك العناصر النيئة الرطبة بحال الأوراق طبيعة الحال ديال الأشجار إلى غير ذلك. هادشي اللي كيخلي بأنها كتضيع واحد الكمية بعدا ما كتستهلكاش أصلا. هادشي اللي كيبين بأنها 782 باقي في آخر الله 920 استهلكت 720 ما تبقى ما استهلكاتوش لأنه ما كيرقهاش طبيعة الحال لا يناسبها. كذلك بالنسبة لي زانفيرتيبري إيربيفور حتى هما كيختاروا أي نوع ديال النباتات اللي كيبغيو كيفضلوها كيستهلكوا داكشي اللي بغاو بطبيعة الحال داكشي الآخر كيخليوه. دو نوتر كوتي بطبيعة الحال واحد الكمية أخرى كتستهلك بطبيعة الحال وكتضيع فيما يخص بعملية التنفس وكذلك عملية الهضم. C'est bien. D'abord, en passant à l'étude des pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie. Et avant l'étude de termes-là, on va commencer par deux définitions. La première définition, c'est la définition de biomasse. Biomasse, يعني المادة الحية. أو الكتلة الحية عفوا الكتلة الحية. C'est un terme qui désigne la masse totale de matière vivante présente à un niveau trophique donné dans un écosystème. هي كتمثل الكتلة أو مجموع الكتلة الحية الموجودة في مستوى غذائي معين من الحاملة البيئية بطبيعة الحال. Et il est exprimé en unité de masse de la matière sèche par unité de surface ou de volume. ويتم التعبير عنها بالكتلة أو كتلة المادة الجافة في مساحة معينة أو في حجم معين. Par exemple, dans notre exemple qu'on a déjà vu dans l'image précédente ou le schéma précédent, la valeur de la biomasse est exprimée en grammes par mètre carré par an. C'est bien. La deuxième terme, c'est le terme de pyramide. La pyramide des biomasses et d'énergie sont des représentations graphiques par rectangle superposé de la structure trophique de l'écosystème. Donc, هرم الكتلة الحية أو هرم الطاقة فهو عبارة عن تمثيل بياني بواسطة مستطيلات متراكبة واحد فوق الآخر de la structure trophique de l'écosystème ديال البنية الغذائية ديال واحد الحاملة بيئية. Un exemple. دونك هنا بالنسبة لهذا هو تمثيل هذا هرم للكتلة الحية. بيراميد c'est une pyramide دي بيوماس. وهو يمثل عن طريق مستطيلات متراكبة. المستطيل الأول في القاعدة والمستطيل الثاني. دونك بالنسبة لهذه فهي chaîne alimentaire composée de deux maillons. هذه سلسلة غذائية متكونة من حلقتين من جوج ديال الكائنات الحية. Donc les producteurs dont la biomasse comme exemple est de 1850 grammes par mètre carré et le consommateur primaire dont la biomasse est de 97,9 grammes par mètre carré.
دونك بالاضافه لهذا الشيء بطبيعه الحال شنو كنديروا بان هذه الكميه هذه الممثله هنايا هذه الكميات فهي كتكون متناسبه مع طول المستطيلات. سي كونتيتي سون بروبورسيونيل على لونغور دي تريونغل. باغ اكزومبل الا خدينا 1850 غرام بار متر كاري كيناسب شحال الطول. الا حسبنا هذا الطول هذا نقدروا نلقاوه تقريبا 18 سنتيم. صافي. دونك المستطيل اللي كيكون في القاعه او في القاع ديال الهرم حنا اللي كنحددوا شحال المساحه اللي بغينا ليه او شحال الطول ديال المستطيل اللي بغينا نمثلوا ليه. ولكن المستطيلات الاخرى غادي تبناو على هذا المستطيل اللي حطيتيه في لاباز. دونك الا اعتبرنا بان الطول هو 18 دونك 1850 كتقابلها 18 سنتيم. دونك بالنسبه ل 97.9 غرام المستطيل الثاني شحال كتقابلها ديال المسافه ديال الطول بطبيعه الحال. هنا في هذه الحاله كنديروا علاقه ثلاثيه. دونك تنديروا 97.9 مضروبه في الطول ديال المستطيل اللي كاين في لاباز مضروبه في الطول ديال هذا مقسومه على 1850 كنحصلوا على الطول المناسب ل 97.9 اللي هو تقريبا 1 سنتيم تقريبا كمثال. C'est bien. Pour bien comprendre ces deux termes, les pyramides de biomasse et les pyramides d'énergie, et comment on peut l'exploiter, on va essayer d'exploiter les données de cet exercice en essayant de répondre aux questions de cet exercice-là. Le tableau 1 et 2 représentent quelques maillons des deux chaînes alimentaires. بالنسبة لهاد الجدولين معا كيبينوا لنا مجموعة من الحلقات ديال سلسلتين غذائيتين. Le tableau 1 représente 4 maillons qui sont la chouette, البومة بطبيعة الحال، les végétaux النباتات، des insectivores يعني الكائنات التي تتغذى على الحشرات، et des insectes بطبيعة الحال والحشرات بدورها. وهاد لي مايلون هادو ديال هاد لاشين ما مرتبينش. ماشي تقول مثلا السلسله غير تبدا من هنا للفوق، لا هادو ما مرتبينش. صافي. بالنسبه للجدول الثاني كذلك الي كونستيتيي دو 3 مايلون ما مرتبينش حتى هما بطبيعه الحال اللي هما لا شويت البومه بطبيعه الحال لي فيجيتو اي لي روجور. سي بيان. لا بروميير كيسيون ابارتير او بالاضافه لهادشي بطبيعه الحال فهما عطاونا لي فالور دو لا بيوماس دو شاك مايلون افيك سون انرجي. دونك هنا بالنسبه لا شويت لا بيوماس ديالها او الانتاجيه ديالها هي 1.6 غرام بار متر كاري بار في السنه بطبيعه الحال. بينما بالنسبه للانرجي يعني 1.6 غرام بار متر كاري كتقابلها 9.69 كيلو جول. بالنسبه لي فيجيتو كتنتج لنا 10800 غرام بار متر كاري بار اون. الوغ بالنسبه لهذا اللي مقابل بطبيعه الحال 18960 كيلو جول. بالنسبه للجدول كذلك عطاونا لي بيوماس وعطاونا لي زينيرجي كي كوريسبوندون. دونك دوني لا شين اليمونتير بور شاك طابلو. دونك بالنسبه لهادو اللي مرتبينش هنايا غتحاول انطلاقا منهم تعطينا سلسله غذائيه من هذا الطابلو هذا. وهاد لي مايلون هادو شكلهم على شكل سلسله غذائيه، يعني جوج ديال السلاسل الغذائيه، السلسله الغذائيه ديال الطابلو الاول مع السلسله الغذائيه ديال الجدول الثاني. حاول تستخرجهم. كومون بوفون نو ريبريزونتي غرافيكمون لا فارياسيون دو لا بيوماس اي دو لينرجي. كيفاش نقدروا نمثلوا هذا بيانيا هاد المعطيات ديال الجدول. صافي. اي رياليزي سيت ريبريزونطاسيون. ملي تقول لنا كيفاش حاول انك دير تطبيق على جوج الجداول بطبيعه الحال. كيلي لا سورس دو لينيرجي بور لي فيجيتو كلوريفيان. ما هو مصدر الطاقه بالنسبه للكائنات اليخضريه؟ علاش مصدر الطاقه؟ بور سانتيتيزي لور بروبر ماتيير اورغانيك. انتاج الماده العضويه يحتاج الى الطاقه. دونك ديك الطاقه منين كتجي لهاد النباتات هادو؟ اي كيس كي اريف ا لا ماتيير اي ا لينيرجي دون لي مايلون دو شين اليمونتير. واشنو كيطرا الماده العضويه بطبيعه الحال على مستوى السلاسل الغذائيه؟ هذا بالنسبه لا تروازيام كيسيون. لا كاتريام كيسيون دوني لا فورمول دو روندومون دو برودكتيفيتي دو لا بيوماس. عطينا الصيغه ديال المردوديه الانتاجيه ديال الكتله الحيه، الصيغه ديالها كيفاش نقدروا نحسبوها. بوي كالكولي لو بور لا شين وحسبها بالنسبه لا شين دو السلسله الغذائيه المستخرجه من الجدول الثاني. بالنسبه لاش يعني المردوديه ما بين برومييرمون يعني عندنا جوج حالات ما بين لو برودكتور اي لو كونسوماتور بريمير، ما بين المستهلك من المنتجون مع المستهلك من الدرجه الاولى. وفي المرحله الثانيه اونتر لو برودكتور اي لو كونسوماتور سكوندير يعني ما بين المنتجون والمستهلكون من الدرجه الثانيه اي الكائنات اللي كتغذى على لي كونسوماتور بريمير. كو روماركيفو وماذا تلاحظ؟ Cinquièmement, comment varie la biomasse, l'énergie et le rendement de la productivité à travers les maillons de la chaîne alimentaire. Donc, كيف يتغير
أو تتغير قيمة الكتلة الحية والطاقة والمردود ديال الإنتاجية من عبر الحلقات ديال السلسلة الغذائية. كيفاش كتغير؟ يعني كل ما مشينا من المنتجون إلى آخر مستهلك. Et comment s'expliquer cette variation? Et كيفاش نقدروا نفسروا هذا التغيير هذا؟ Vous savez? La dernière question, calculer le rendement total de la biomasse dans chaque chaîne alimentaire. حاول أنك تحسب لنا المردود ديال العامة ديال الكتلة الحية ديال كل سلسلة غذائية من بين هاد جوج السلاسل هادو اي تيغي اون كونكلوزيون وعطينا خلاصة بطبيعة الحال. سي بيان. دونك نبداو دابا بوغ ريبوندر على بروميير كيسيون. قلنا ديجا بأن هاد السلسلة الغذائية اللي ممتلئة على مستوى الجول فيها العناصر غير مرتبة. حنا شنو مطلوب لنا؟ نرتبوها بطبيعة الحال. شكون اللي كيتعدى على الآخر من بداية السلسلة إلى نهاية السلسلة. باش غنبداو هنايا دونك بوغ دوني لا شين اليمونتير. دونك هنا شنو كنحاول نديرو؟ كنحطو في الاول ديال السلسله اللي عنده البيماس كبير وكنتبعوه في التالي الى اخر السلسله. دونك بالنسبه للسلسله بالنسبه لهذا الجدول الاول اللي عنده اكبر كميه هي لي فيجيتو النباتات اللي عندها 10800 غرام بار متر كاري. دونك هما اللي كنحطو في البدايه ديال السلسله. متبوع باش متبوع بلي زانسيكت اللي عندهم القيمه الثانيه 240. متبوعين بلي زانسيكتيفور اللي عندهم 20. واخر عنصر هو 1 اللي عنده 1.6 اللي هي لاشويطه والبومه بطبيعه الحال. بالنسبه لو طابلو 2 لا ميم شوز. غنبداو باللي عنده الاكبر بيوماس اللي هو لي فيجيتو 5400 متبوعه بلي رونجور اللي عندهم 120 ثم لاشويط اللي عندها اقل كميه وكنحصلوا على السلاسل الغذائيه ديالنا بحال هذا الشكل. Donc pour la chaîne 1, pour le tableau 1, les végétaux sont consommés par les insectes, consommés par les insectivores qui consomment par la chouette, qui sont consommés par la chouette. Les chaînes alimentaires de deuxième tableau, les végétaux sont consommés par les rongeurs et ces dernières sont consommées par la chouette. Pour la deuxième question, nous pouvons représenter cette variation graphiquement par une pyramide de biomasse et une pyramide d'énergie. نقدروا نمثلوا داك الجداول على شكل أهرام أو هرمين الطاقة أو هرم الكتلة الحية. بالنسبة لو طابلو 2 أو لا شين 2 هاد السلسلة الغذائية الثانية نقدروا نمثلوها بحال هاد الشكل. دونك ديما شنو قلنا؟ غادي نحاولوا دائما ما ننساوش بأن الطول ديال المستطيلات كتكون متناسبة مع القيمة ديال البيوماس وكذلك مع القيمة ديال الطاقة. دونك إلا خدينا الطاقة أو البيوماس 5400 غرام كتقابلها هاد المسافة هادي وكنحاولوا نستخرجوا المسافة ديال لي غونجور اللي عندها 120 غرام تسوي بالنسبة لاشوت وكنحطوهم بحال هاد الشكل هذا. كذلك بالنسبة للبيراميد دينيرجي بلاص ما نديرو البيوماس اون غرام كنديرو لينيرجي اون كيلو جول اللي عطاونا في الجدول بطبيعة الحال. كنديرو نفس الطريقة ديال التمثيل بطبيعة الحال وكنديرو نفس الشيء بالنسبة لو طابلو 1. ولكن بالنسبة للسؤال طلبوا لنا فقط ديال لو طابلو 2 ou la chaîne 2. Pour la troisième question, la source de l'énergie est le devenir de la matière organique et de l'énergie. Donc هنا بالنسبة باش نجاوبوا عليه بطبيعة الحال اختاريت أننا نمثلوها بهذا الوثيقة هذه. خصنا نركزوا معنا بطبيعة الحال باش نعرفوا شنو كاين هنا. Donc la source de l'énergie pour les végétaux المصدر ديال الطاقة بالنسبة للنباتات هي l'énergie solaire. الطاقة ديال الضوء ديال الشمس. دونك الطاقة اللي كتجيها من الشمس بطبيعة الحال. Elle l'utilise وتستعملها النباتات pour transformer la matière minérale باش تحول المادة المعدنية المتمثلة في الأملاح المعدنية مع الماء مع ثاني أكسيد الكربون الآتي من العملية التنفسية. دونك هاد جوج ديال أو ثلاثة العناصر كتحولها إلى مادة عضوية باستغلال الطاقة الضوئية. دونك les plantes à produire leur propre matière organique à partir de l'eau, des sels minéraux et de CO2 par l'apport de l'énergie solaire. Cette matière organique est transférée vers les consommateurs primaires. هاد الطاقة أو المادة العضوية المنتجة كيتم نقلها إلى المستهلكون من الدرجة الأولى من بعد الدرجة الثانية حتى الأخير مستهلك. صافي عن طريق السلسلة الغذائية طبيعة الحال عن طريق التغذية. دونك لا ماتيير اورغانيك براسها اللي كاينه على مستوى هاد لي كونسوماتور اي ديترويت تهدم بار لي ديكومبوزور بواسطة المحللون. يتم هدمها بواسطة المحللون اي تحويلها إلى مادة معدنية مستعملة من طرف النباتات.
C'est bien. Donc, نعاود أن les plantes, elles transforment la matière minérale, l'eau, les sels minéraux et le CO2 en matière organique par l'exploitation de l'énergie solaire. Cette matière organique est transférée vers les consommateurs des plantes. Cette matière organique est détruite et transforme en matière minérale réutilisable par les plantes. دونك هاد الكائنات ملي كتموت بطبيعة الحال كيجيو المحللون كيحللوا الجسد ديالها بطبيعة الحال الميت، ومن بعد كيحولوا المادة العضوية إلى مادة معدنية اللي كتخص التربة وكتستعمل من طرف النباتات كذلك، وكتبدا دورة أخرى. دونك ce flux de la matière، هاد انتقال المادة بطبيعة الحال dans un écosystème est appelé le cycle de la matière. هاد الانتقال هذا كيتسمى دورة المادة. صافي، المادة كتنتج هنا كتنقل للكائنات الأخرى، من بعد الموت ديالها كتحول لمادة معدنية كتستعمل من أول منتج بين قوسين. سي بيان. La quatrième question, la formule de rendement de productivité du biomasse, وهذا خصكم تعقلوا عليه مزيان. Le rendement de la productivité de la biomasse est égal à la valeur de la biomasse d'un maillon supérieur sur la valeur de la biomasse de maillon inférieur multiplié fois 100. دونك المردودية ديال الإنتاجية ديال الكتلة الحية كيساوي القيمة ديال الكتلة الحية ديال الحلقة العليا مقسومة على القيمة ديال الكتلة الحية ديال الحلقة السفلى مضروبة في 100. لوتر اكزومبل، بالنسبة للمثال ديالنا هنايا، إلا خدينا عندنا ثلاثة ديال لي مايلون، ها المايلون الأول هذا هو لو مايلون سوبيريور، لو مايلون انترميديير اي لو مايلون انفيريور. صافي، إلا قال لك مثلا احسب المردودية ما بين لاشويت مع لي غونجور، اشنو غدير؟ شكون هو اللي كاين في الأعلى ما بين هاد الجوج؟ هو لاشويت. دونك لا فالور دو لا بيوماس دو مايلون سوبيريور ديال لاشويت اللي هو 9.6 غرام مقسومة على اللي كاين تحت منها اللي هو لي غونجور مضروبة في 100 كتعطينا فالور. إلا قال لك ما بين لاشويت مع لي فيجيتو كدير ديال لاشويت مقسوم على لي فيجيتو اللي كاين في الأسفل مضروبة في 100. إلا قال لك ما بين لي غونجور مع لي فيجيتو كدير 120 مقسوم على 5400 مضروبة في 100. دونك الصغير على الكبير مضروبة في 100 بطبيعة الحال. مزيان، هادشي اللي كاين. ولكن هنا بالنسبة لنا عطاونا بالنسبة ل R1 اونتر لي فيجيتو اي لي غونجور لي كونسوماتور 1، دونك كنديرو 120 ديال هذا مقسوم على اللي تحت منه اللي مطلوب لنا هو 5400 مضروب في 100 كتعطينا 2.22%. بالنسبة ل R2 اونتر لا شويت اي لي فيجيتو دونك 9.6 مقسوم على 5400 غرام مضروبة في 100 كتعطينا 0.17. Donc, on remarque que lorsque la distance entre le producteur et le consommateur augmente, la valeur de rendement diminue. كنلاحظوا بطبيعة الحال بأن كل ما كانت المسافة ما بين المستهلك مع المنتج كبيرة إلا وكتنقص النسبة أو القيمة ديال المردودية. هادشي اللي كاين هنايا. المسافة ما بين لو غونجور مع لي فيجيتو أصغر من المسافة ما بين لي فيجيتو مع لا شويت، وبالتالي المردودية ما بين لاشويت مع لي فيجيتو كتكون أصغر من المردودية ما بين لي غونجور مع لي فيجيتو 2.22 أكبر من 0.17. Pour la cinquième question, en passant d'un maillon vers le suivant, les valeurs de la biomasse, de l'énergie, de la productivité diminuent. Cela peut être expliqué par. دونك هنا شنو كنلاحظوا بأن القيمة ديال الكتلة الحية مع ديال الطاقة مع ديال الإنتاجية كتنقص كل ما مشينا من المنتجون نحو آخر مستهلك. صافي، هادشي اللي كاين كجواب. كيف يتغير كومون سو فاري؟ دونك هنا كنجاوب بهاد الجملة هادي بأنها كتنقص، ونقدروا نفسروا هادشي باش بار لا بيرت de l'énergie sous forme de la matière rejetée dans le milieu externe car l'animal ne dévore pas sa proie entièrement. بفقدان الطاقة على شكل مادة مطروحة خارج الجسم على شكل فضلات طبيعة الحال، لأن المستهلك ما كيستعملش داكشي اللي استهلكو كليا. كمثال واحد استهلك كيلو ديال الماكلة، راه الجسم ديالو ما كيستافدش من كيلو كاملة، كياخد مثلا واحد نص كيلو كاع كمثال ونص كيلو الاخر كيترمى. صافي، دونك هو ما استغلش داكشي اللي كلاه كامل. هادشي اللي كاين هنايا. دونك واحد شويه كيمشي على شكل فضلات. و
et par la perte de l'énergie par les fonctions physiologiques, la respiration مع la digestion. وكذلك فقدان الطاقة بواسطة الوظائف الفيزيولوجية ديال الجسم من التنفس وكذلك من الهضم وإضافة إلى الأنشطة ديال الخلوية الأخرى بطبيعة الحال. لا سيزيام كيسيون، لو روندومون جلوبال، المردودية العامة ديال السلسلة الغذائية، كيفاش غنعرفوها؟ دونك هنا لو روندومون جلوبال est égal à la valeur de la biomasse de dernier maillon. لاحظوا هنا لو dernier maillon، في الأول قلنا supérieur ولكن هنا dernier آخر واحد كاين اللي كاين في القمة ديال الهرم مقسومة على لا فالور دو بيوماس اللي كاين في الأسفل ديال الهرم. هذه ما كتبدلش، ولكن بالنسبة للآخرين على حسب المعطيات. بالنسبة لو روندومون دو برودكتيفيتي دو بيوماس، الوغ كو لو روندومون جلوبال اللي كاين في القمة ديال الكتلة الحية ديالو مقسوم على اللي كاين في الأسفل. كمثال هنايا اللي عندنا في الأعلى لو ديرنيير مايون هو لا شويت سور لا بيماس دي برودكتور اللي كاين في الباط اللي هما لي فيجيتو. دونك كنديرو 9.6 غرام مقسوم على 5400 غرام بار متر كاري بار أون مضروبة في 100 بطبيعة الحال. هذا بالنسبة لا دوزيام شين. بالنسبة للبروميير شين، بالنسبة للسلسلة الأخرى، إلا رجعنا للمعطيات ديال التمرين هنايا كنلاحظوا بأن آخر عنصر كاين بالنسبة لهاد السلسلة الغذائية اللي عنده أقل بيوماس اللي هو اللي كاين في القمة اللي هو لا شويت ديما. شحال القمة ديال البيوماس ديالو؟ هي 1.6. اللي كاين في القاعدة هو اللي عنده أكبر كمية ديال البيوماس اللي هو لي فيجيتو 10800 غرام بار متر كاري بار أون. دونك كيفاش غاديرو نحسبو لو روندومون جلوبال؟ كنديرو 1.6 مقسوم على 10800 مضروبة في 100 كيعطيونا المردودية العامة. سي بيان. دونك هادشي اللي كاين بالنسبة للجواب على السؤال السادس. نرجعو ليه، ها هو pour la chaîne 1 1,6 subdivisé par 10 800 grammes multiplié fois 100 est égal à 0,01. Pour la chaîne numéro 2 9,6 divisé sur 5400 grammes multiplié fois 100 est égal à 0,17. اش ممكن نستخلصوا من هنايا؟ نقدروا نستخلصوا بان lorsque la chaîne alimentaire est longue le rendement global est diminué. ملي كتكون السلسله الغذائيه طويله كتكون الكميه ديال المردوديه ضعيفه، المردوديه العامه بطبيعه الحال. سي بيان. En exploitant les données de ce tableau-là, et on va essayer de répondre à ces deux questions. Calculer l'efficacité photosynthétique, الفعالية ديال التركيب الضوئي des plantes de la prairie ديال المروج et calculer le rendement écologique de croissance مع المردودية البيئية ديال النمو بطبيعة الحال. هادو جوج ديال لي تيرم اخرين اللي خصنا نعرفوا كيفاش نحسبوهم. غير شنو غادي نركزوا عليه بان هاد جوج ديال العناصر اللي عطاونا هنا نحسبوهم فهما كيتعلقوا بالطاقه، ولكن دوك لي تيرم اللي شفنا في الاكزرسيس الاول كيتعلقوا بالبيوماس. نرجعوا للجدول ديالنا، هادو معطيات اخرى مستقله على التمرين الاول. دونك لينيرجي سولير ريسو يعني الطاقه الضوئيه التي تصل إلى النباتات الخضراء اللي هما المنتجون هي تقريبا 99000 كيلو كالوري باغ هكتار باغ أون. هذه هي الكمية ديال الطاقة اللي كتستعملها النبتة، اللي كتحتاجها النبتة بطبيعة الحال. الوغ كو ابارتيغ انطلاقا من هذه الطاقة هذه اللي وصلتها تقدر تعطي لنا إنتاج، كتنتج لنا واحد الطاقة أخرى اللي كتقابل تقريبا 7215 كيلو كالوري. دونك النباتات كتستقبل 99000 باش تعطينا 7215 كيلو كالوري باغ هكتار باغ أون. صافي. دونك لينيرجي كونسومي باغ لي بوفان بالنسبه للبقره كمثال مثلا ديال لي بوفان، بالنسبه للبقره هي انطلاقا من الانتاجيه ديال الاعشاب ديال لي برودكتور اللي كيعطيونا 7215 هي كتحتاج فقط غير 3322. انطلاقا من 7215 استهلكت 3325. بالنسبه لي زانفيرتيبغي في طوفاج لا فقاريه بطبيعه الحال هنا من هاد 7215 قدرات كتستهلك فقط غير 303 كيلو كالوري باغ هكتار باغ أون. هذه هي اللي كتحتاج. صافي. هذا الاستهلاك اللي كتاخذو بداكشي اللي كيضيع بداكشي بكلشي، يعني داكشي كامل اللي كتستهلكو. ولكن بالنسبه للبرودكتيفيتي سكوندير اللي كتستافد منه فعليا هو شحال؟ دونك بالنسبه لي بوفان استهلكوا 3322 كيستافدوا فعليا من 5200 او 5520 كيلو كالوري باغ هكتار باغ أون. الوغ كو بالنسبه لي زانفيرتيبغي في الطوفاج استهلكوا لنا 303. من هاد 303
نتجوا لنا فعليا 28 كيلو كالوري باغ هكتار باغ. بينما بالنسبه لي كونسوماتور دي زانفيرتيبغي المستهلكون ديال هادو اشنو كيعطيونا انتاجيه كتقابل تقريبا 8 كيلو كالوري باغ هكتار باغ انطلاقا من 28. يعني الا كانوا كيتغداو على هادشي على هذا دونك غادي يكونوا يستهلكوا 28 كيلو كالوري باغ هكتار باغ. من هاد 28 كينتجوا لنا ماده اخرى عضويه اللي الطاقه ديالها كتقابلها 8 كيلو كالوري باغ هكتار باغ. دونك اش مطلوب؟ كالكولي ليفيكاسيتي فوتوسانتيك. قبل ما نكالكولي بطبيعه الحال خصنا نعطيو الصيغ ديالهم. نبداو بالصيغه ديال ليفيكاسيتي فوتوسانتيتيك كي تيغال على كونتيتي دينيرجي ستوكي، الكميه ديال الطاقه المخزنه دون لا بيوماس فيجيتال برودويت، يعني على مستوى ديال الكتله الحيه ديال النباتات المنتجه، يعني داكشي اللي نتجاتو النبته صافي. الكميه ديال الطاقه المخزنه ديال الكتله الحيه المنتجه من طرف النبته اللي هي شحال بالنسبه للجدول ديالنا؟ هي 7215. داكشي اللي نتجاتو انطلاقا من اش؟ من لا كونتيتي دينيرجي ديسپونيبل دو غينمون سولير انطلاقا من 99000. الا رجعنا لهنايا دونك النبته نتجات لنا 7215 ديال واحد الماده العضويه بطبيعه الحال فيها هاد الكميه هادي ديال الطاقه انطلاقا من اش؟ من استهلاك هاد الكميه هادي. دونك باش نحسبوا ليفيكاسيتي فوتوسانتيتيك كنديروا داكشي اللي نتجاتو النبته فعليا مقسوم على داكشي اللي جاها من الشمس. تطبيق عددي او بي ليفيكاسيتي زون est égal à 7215 divisé sur 99000 multiplié fois 100 est égal à 7,28%. صافي 7215 مقسوم على 99000 نضربها في 100 كتعطينا 7.28%. Alors que le rendement écologique de croissance اللي كنرمزوا ليه RE est égal à P sur I multiplié fois 100. Donc P c'est l'énergie fixée et I c'est l'énergie ingérée. Donc P هي الطاقة المنتجة اللي استفدوا منها بطبيعة الحال دوك الكائنات لي كونسوماتور اللي استفدوا منها. مثلا بالنسبة لي بوفان شحال مناش استفدت بالضبط؟ استهلكات شحال هنايا إلا رجعنا ليها لي بوفان خداو لنا 3322 ومنها نتجوا لنا 520. دونك الفيكسي هي هاد 520 كنقصدوا بها 520. فيكسي هي داكشي اللي منتج من طرف لي بوفان، ولي انجيغي هي اللي استهلكتها كامله اللي خداتها من الوسط هي 3322 واللي عطات لنا هي 520. دونك كيفاش كنديروا نحسبوا بطبيعه الحال تطبيق عددي pour les bovins. Donc RE est égal à 520 divisé sur 3322 multiplié fois 5 est égal à 15,65%. Pour les invertébrés phytophages من 330 اللي استهلكتها اللي خدتها من النباتات نتجات لنا 28. دونك تنقولوا 28 مقسوم على 303 نضربوها في 100 كتعطينا 9.24%. Alors que pour les consommateurs des invertébrés, RE est égal à 8 sur 28 multiplié fois 100 qui est égal à 28,57%. دونك هادي كتغدى على هذا، هادو نتجوا لنا 28. دونك لي زانفيرتيبغي غادي يكونوا استهلكوا 28 ومن هاد 28 اللي خداوها كيعطيو لنا 8. دونك 8 مقسوم على 28 نضربوها في 100 كتعطينا 28,57. Et je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah.